दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी डॉक्टर साहब। एंड वाले इशू तो पहला असीं अपने दर्शकों के फेसबुक मैसेज लवांगे। साडे कोल पहला फेसबुक मैसेज आया है अमरीक सिंह सिंधर जी का। ये लिखते हैं गुड जॉब डॉक्टर साहब, TV 84 जिंदाबाद, खालसा जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सिंधर साहब। आगू सुखविंदर सिंह चीमा लिखते हैं डॉक्टर साहब आम फाइनेंशियल प्रोफेशनल फ्रॉम कैलिफोर्निया एंड आई एम नॉट वेरी सरप्राइज्ड दैट घोटाला ऑफ $2 billion involved with the help of government officials and local leaders. This is very sad for poor people who work so hard for their families, and people like Junior Modi take advantages. These corrupt people should be punished. जी चीमा साहब तुसी बिल्कुल ठीक किया और बीइंग फाइनेंशियल प्रोफेशनल तुसी समझदे हो भी इस लैवल दी हेरा फेरी जिथे कि एक आम लोन लैण लई कोई किसान जांदा है और थोड़ी देर बाद उहदी प्रॉपर्टी सने ट्रैक्टर उसनूं सील करन लई दौड़ रहे हुंदे ने ते इस लैवल दी हेरा फेरी ये कोई लोकल ब्रांच मैनेजर लैवल ते जां लोकल लैवल दी नहीं है। और तुसी बिल्कुल ठीक किया भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और अपर हायर लैवल और नरेंद्र मोदी दे नाल जिहड़े उस दे संबंध रहे ने यही नहीं कि वो पिक्चर डेवोस च आई, उस तो पहला भी ये सारे मोदी नूं इन्हां ने पैटरनाइज किया है 2014 च प्रधानमंत्री बनाने तक और फिर खुले गप्फे जिहड़े ने टैक्स पेयर मनी। और तुसी बिल्कुल ठीक है कि अल्टीमेटली पैसा कितों तो आउंदा है, वो टैक्स पेयर मनी गरीब लोकां दी है और ये लुटेरे बैठे ने। कश्मीर विरक जी लिखते हैं डॉक्टर साहब तुहानूं ते सारी टीम नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इन्हां फिर खालसा जिंदाबाद क्या है, जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर साहब इन्हां नूं पता है कि हिंदू राष्ट्र बनाउण विच कामयाब नहीं होना, देश नूं सिविल वॉर विच धक्कणगे ते इन्हां ने सारे पैसे लैके भज जाना ते लोग आपस विच लड़ के मर जाणगे। देखो ये गल गलत नहीं है। बहुत पहला एक सियाणे ने कहा कहते इन्हां दा जिन्ने उत्थे ने इन्हां दे न्याणे अमरीका इंग्लैंड च और पैसा स्विस बैंकां च और ये तां लुट्टण ते लगे हुए ने जिवें कोई शिप चो एक किल कढ़ रहा हुंदा है, भावें पता हुंदा भी उस शिप ने अल्टीमेटली डुब जाना, उन्होंने लगता भी इनू कढ़ लो, इनू खोखला कर दो। सो कुल मिला के इन्हां दा करैक्टर जिहड़ा है वो बेईमानी दे उत्ते मबनी है और यही कुछ वो कर रहे हैं जी। गुरकीरत सिंह लिखते हैं खालसा जिंदाबाद। बलराज सिंह लिखते हैं इस कपले दा पंजाब दी आर्थिकता भी बहुत असर पै सकदा है। आर्थिकता ते भी ना बहुत असर पै सकदा। मैं देख रहा सी अज जिहड़ा शायद रवीश कुमार दा कमेंट सी जां ट्रिब्यून च सी, उन्होंने कहा भी ये जिन्ने $2 billion दा घटाड़ा है इहदे नाल पंजाब दे किसानां दे सिर सारा कर्जा खत्म हो जांदा, इस ते जिहड़ियां सुसाइड दी घटनावां रोज़ हो रही ने वो बच सकदियां सी। सो एक बैंक दी ब्रांच चों इन्ना वड्डा फ्रॉड जिहड़ा किस लैवल ते होया जी। डॉक्टर साहब साडे को भुपिंदर सिंह जी का मैसेज आया, लिखते हैं डॉक्टर साहब ये देश फेल हो चुका है, थोड़ा चिर होर ये आप भी नठणगे। आगू भुपिंदर सिंह फिर लिखते हैं सानू वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरकीरत सिंह सानू लिखते हैं 2020 जी। डॉक्टर साहब अगले सेगमेंट अमरजीत सिंह आज लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हिटलर न्यू एग्जैक्टली he can't won the war, so he distributed looted wealth to the business he trusted. ਇਹਦੇ कोई शक नहीं है, इन्हां दा सारा कुछ ही नाजी तर्ज ते है। हुण किधर नूं जाणगे ये तां समा दसेगा, बट इस वेले दोनों हत्थां नाल लुट्टण ते लगे हुए ने। और तुसी भी अड़ जाने हुंदे हो मुजाबिलदार बलोच लिखते हैं नीलम कौर जी एंड डॉक्टर साहब जिंदाबाद। दीपक पंडाल लिखते हैं फॉलो TV 84। दीपक पंडाल फिर लिखते हैं फतेह। भपिंदर मंगत लिखते हैं फतेह। बेअंत सिंह खालसा जिंदाबाद कहते हैं। दीपक पंडाल 2020 कहते हैं जी। मेघराज सिंह होरां दा भी मैसेज काफी मैसेज सी आई डोंट नो डिसअपीयर हो गए ने। ये ਜਦੋਂ तक ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ हैं दूसरे सैक्शन च भी ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਮੀ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ जी ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ TV 84 ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਔਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਓਲੇਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋ ਬॉय ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲਗਭਗ ਲੈਸ ਦੈਨ ਅ ਈਅਰ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨੇ 1200 ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਦੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ 1200 ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ 40 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਰੈਡਡ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ 1200 ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੇ 40 ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ 1200 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਜੇ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤੇ 80-90% ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਓਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਯੋਗੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰਸ ਵਿਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਯੋਗੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇਗਨੋਰਿੰਗ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਆਊਟਕ੍ਰਾਈ ਜੋ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੋਟਿਸ ਟੂ ਹਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਟੂਡੇ ਡਿਕਲੇਅਰਡ that police encounters against criminals would continue ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। Speaking in the Vidhan Parishad he said the opposition had been patronizing criminals and anti-social elements ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ opposition ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਓ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੱਠ ਪੂਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਯਾਦਵ ਨੇ ਜਿਹੜਾ CBI ਪ੍ਰੋਬ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੋਇਡਾ ਔਰ ਮਥੁਰਾ 'ਚ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਯੋਗੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਇਟ ਐਜ਼ ਏ ਡੇਂਜਰ ਫॉर ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਝੂਠੇ 1200 ਤੁਸੀਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੀ। It is unfortunate, a yogi ਕਹਿ ਰਿਹਾ that some people are showing sympathy towards criminals. This is dangerous for democracy. ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 22 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਈ ਗॉड ਹੁਣ 22 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗਵਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜੈ-ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਰਹੋ ਜ਼ਰਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਥਰਸਡੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਜੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ 40 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨੇ ਅਸੀਂ 37 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ 38ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਲਹਾਰ ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਕਿਉਂਕਿ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋਨੇ ਵਾਲਾ ਸੁਨਿਆਰ ਘੁਮਿਆਰ ਠਠਿਆਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਅਛੂਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਔਰ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਢੋਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਵੱਢਣਾ ਚਮੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੱਠਣੀਆਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸ ਇਬਾਦਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹਨੇ ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਡਿਕਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਔਰ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ ਨਾਗਰ ਜਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿਖਿਆਤ ਚਮਾਰੰਗ ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸਾਰੰਗ ਰਹਾਓ। ਨਾਗਰ ਜਨਾ हे ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ
ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਮਾਰ ਜੀ। ਨਾਗਰ ਜਨਾ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਵਿਖਿਆਤ ਚਮਾਰੰਗ ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸਾਰੰਗ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਸੁਰਸਰੀ ਸਲਲ ਕ੍ਰਿਤ ਬਾਰਨੀ ਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਨੰ ਸੁਰਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਤ ਅਵਰ ਜਲ ਰੇ ਸੁਰਸਰੀ ਮਿਲਤ ਨਹਿ ਹੋਏ ਆਨੰਦ। ਹੁਣ ਸੁਰਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਨੂੰ, ਸਲਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਗੰਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਕੀ ਸੰਤ ਜਨ ਭਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪੀਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਣਗੇ। ਸੁਰਸਰੀ ਸਲਲ ਕ੍ਰਿਤ ਬਾਰਨੀ ਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਨੰ। ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਲੋਕ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਗੰਗਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੀਣਗੇ। ਸੁਰਾ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਤ ਅਵਰ ਜਲ ਰੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਸੁਰਸਰੀ ਮਿਲਤ ਨਾ ਹੋਏ ਆਨੰਦ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਰ ਤਾਰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਮਾਨੀਐ ਰੇ ਜੈਸੇ ਕਾਗਰਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰੰ ਭਗਤ ਭਾਗੌਤ ਲਿਖੀਐ ਤਹਿ ਉਪਰੇ ਪੂਜੀਐ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾੜੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਯੂਪੀ ਔਰ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਬਿਹਾਰ, ਪੂਰਬੀ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਦੀ ਉਹ ਤਾੜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾੜੀ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾੜੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਦਾ, ਉਸ ਪੇਪਰ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਹਰ ਦਰਖਤ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਤਾੜੀ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਤਰ ਤਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਮਾਨੀਐ ਰੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜੈਸੇ ਕਾਗਰਾ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰੰ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਭਾਗੌਤ ਲਿਖੀਏ ਤੈ ਉਪਰੇ ਪੂਜਿਆ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਰਖਤ ਸੀ ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸੀ ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਈਵਨ ਉਹ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਕੁੱਟ ਬਾਂਡਲਾ ਢੋਰ ਟਵੰਤਾ ਨਿਤੈ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ ਅਬ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੈ ਕਰੈ ਡੰਡੌਤ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸਰਣਾਏ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸਾ। ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਚਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਢੋਰ ਟਵੰਦਾ ਨਿਤੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਢੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਦਾ ਹੀ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਢੋਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਟ ਬਾਂਡਲਾ ਕੁੱਟ ਚੰਮ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਤੇ ਬਾਂਡਲਾ ਵੱਢਣਾ, ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰੇ ਜਾਨਵਰ ਢੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਚਮੜਾ ਲਾਹਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਵੱਢਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਕੁੱਟ ਬਾਂਡਲਾ ਢੋਰ ਟਵੰਤਾ ਨਿਤੇ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਚਮਾਰ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਢੋਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਢਣਾ। ਅਬ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੈ ਕਰੈ ਡੰਡੌਤ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਵਿਪਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਾ, ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸਰਣਾਏ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਢੋਰ ਟਵੰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵਿਦਾਸ ਹੈ ਚਮਾਰ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਬ ਵਿਪਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਤੈ ਕਰੇ ਡੰਡੌਤ।
ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਔਰ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੱਕੜ ਜਾਤੀ ਫੱਕੜ ਨਾਉ ਸਭਨਾ ਜੀਆ ਇੱਕਾ ਨਾਉ, ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਇਹ ਨਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤਾਕਤ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ SOS@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84, ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।